Hi children, welcome to CCPLUS. I am Jinu. Okay, today we are going to study about how, when and where. So this is our first chapter of our history. How, when and where. So history, you know that it is all about questions, right? It is all about the stories, right? So as you know that, or if you ask about my ancestors, I may have some doubts. Okay, so maybe I can tell about 2 or 3 generations. Okay, so if you ask more about my generations, my ancestors, is very difficult question for me. Okay, so this is what we are going to study now, or we are going to discuss now or today. It is periodization. So period wise we should tell, or yearly wise you should tell. Okay, so definition of periodization. Periodization in the sense, periodization is a system of organizing historical informations by dividing time into periods using specific basis. We need to divide the historical informations which I got. How to divide it? Into periods using specific basis. So, some of the specific basis or the basis of something, we need to divide the time, or we are going to study the time according to the definite basis. Understood? Okay, that is what periodization. So, I am repeating again. Periodization is a system of organizing historical information. Historical informations we are periodizing. Then, by dividing time into, we are dividing the time into periods using specific basis. Okay. Then, so who is he? James Mill. James Mill, he has periodized our history into Hindu, Muslim and British. So, in 1817, a Scottish economist and political philosopher named James Mill published a book, History of British India. So, in his book, History of British India, he had periodized, or he had divided the history into 3 periods. So, which are they? Hindu, Muslim and British. Okay. So, as you know that when we are classifying our history into Hindu, Muslim and British, so it is very difficult for a country to be governed or to be divided on the basis of their religion, especially as a country like India. Okay, so our India, it is consisting of many religions, and most of our rulers, they were the supporters of the religion, and the religious beliefs also very much changed. Okay, the religious outlook of each rulers, it is different. Okay, so in his book, it is James Mill's book, History of British India. His classification of India, it is, what is the classification? Yes, it is Hindu, Muslim and British period. So, he classified history into 3 periods, Hindu, Muslim. So, the last one, it is the British period. Okay. So, James Mill നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ 3ആയി തരംതിരിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ്, നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ 3ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് മില്ല് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ ചെയ്യാം, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഒത്തിരി കമന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം, ജെയിംസ് മിൽ ആരാണ്? എക്സാമ്പിൾ, ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളിലൂടെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊറോണ സമയമാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന, അതായത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരിക അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പഠന മികവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസിന് മാത്രമല്ല, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട്
നമ്മുടെ മാത്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാത്സിനും ഇംഗ്ലീഷിനും സയൻസ് വിഷയത്തിന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് സോഷ്യലിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം NCERT ആൻഡ് SCERT ബോത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻ്റെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് CCPLUSന്റെ ആപ്പിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ CCPLUSന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ലേ, അറിയാലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ CCPLUSന്റെ ആപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് NCERTയുടെയും SCERTയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സസ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ മലയാളം മീഡിയത്തിന്റെ SCERTയും NCERTയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആണല്ലോ NCERT, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം NCERTയുടെ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസ് പാർട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് പാർട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളുക, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ, ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറുതായി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതുക, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെട്ടെന്ന് 5th 6th വന്നവർക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ സബ്ജക്ട്സ് വരിക അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ 8th 9th വരുന്ന കുട്ടികൾ, 10th വരുന്ന കുട്ടികൾ, നമുക്കറിയില്ലോ ഒത്തിരി പാരഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒത്തിരി പേജസ് ഉണ്ടാവും ആ ടെക്സ്റ്റിൽ. എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുക, എങ്ങനെയാ ആൻസർ വരിക, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് പാർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക, എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്, എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ എക്സസൈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയാൻ നേരത്ത് എന്താണ്, നമുക്കൊരു എക്സാം വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരിക, എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും, ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. മോസ്റ്റ്ലി എന്താ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സെഷനിലൂടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഓഫ് ലെസൺസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മുടെ CCPLUSന്റെ ആപ്പ്. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അത് ഓൾറെഡി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെയും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെയിംസ് മില്ലിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം. ജെയിംസ് മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ എന്തായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ്, ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് എന്നാണ് പീരിയഡൈസ് ചെയ്തത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. Division of history, it is again the historians, they had divided the history into ancient history, medieval or middle history and the modern history. So again the division of history has occurred by the historians. They had formed the division of history, they are ancient, medieval and modern history. Okay, periodization. Historians often divided history into periods of the time based on major turning points: ancient, medieval, modern. That means these examples reflect turning points in Western civilization such as fall from the Renaissance and the Industrial Revolution. So, ancient period, medieval period and the modern period. So, now we are in the modern period, and especially the modern period occurred after the fall of the Constantinople, then after the Renaissance and the Reformation. When the Renaissance and Reformation started, they had the occurrence of our modern period. That means the new thoughts, humanism, rational thinking, these all has developed. Okay, so this is what the period, modern period. So the new classification, it is ancient, medieval and the modern history. So again, periodization, just I classified Mill's division of history. James Mill's division of history, it is Hindu, Muslim and British. Again, historians division of history. Historians divided history into ancient, medieval and modern history. So I hope you all understand
what all are the types of periodization by James Mill and the historians. So if you have any doubts, you can ask me your doubts, and also if you have any doubts regarding our CC Plus app, you can call us through this number which is going on here. You can see the number here. You can call to this number, okay? So have a nice day for you all. Thank you.